Professor Abrar Ahmed. First of all, welcome to all of you with my YouTube channel China of Spells. In this channel, I am going to launch spoken English course to you. My dear students, this course is really valuable for you because in this course I have covered each and every corner of English language. I challenge you, my dear students, within 6 months you will speak perfect English without any grammar mistake, and you will get a great fluency in English language, as well as whenever you write in English you cannot do a single grammar mistake. It's my promise to you. So let's begin this course. This course is duration is complete 6 months, my dear students. You don't need to give up that, sir, I'm bored, I don't want to do this. Once you have started, don't get bored. Boring is not give you success, okay? Your hard work is give you success. So don't worry, my dear students. This course I will go with the bilingual method. I will use as well as mother tongue also and English also. You don't have to worry about that. And each and every corner we will cover this in this course. So first of all, I am going to start with this first lesson, types of sentence. So my dear students, first of all you need to know that types of sentence, this is the first lesson in our course. So there are two divisions in English, two divisions in types of sentence. The first division is different and second division is different, but both are similar, okay? So my first question to you is, how many alphabets in English? Many students will say, sir, it is 26. No, my dear students, it is wrong. First alphabets is one alphabet. In every language there is only one alphabet, okay? So let's see one by one how many types in sentences. So in division 1 we have 6 types, okay? We have 6 types of sentence. First sentence is assertive and or declarative sentence. We can say both assertive and declarative. Then second is interrogative sentence, and third one is imperative sentence. Fourth one is exclamatory sentence. These 4 types of sentence is really important, and there are another 2 type. This 4 is a major type of sentence, okay? Major type. There are 2 minor type, that is called optative sentence and operative sentence, okay? This is a one kind of division. I already said there are 2 categories in types of sentence. First is this one, and second is, now I am going to tell you, affirmative sentence. In next category, next division, affirmative sentence are there. That is nothing but is a positive sentence, okay? And negative sentence. Negative sentence means whenever you talk, you are saying that the negative things, okay? That is called negative sentence. I am going to explain each and everything, okay? Each and everything very easily, very easy method, okay? You don't have to worry about that. Let's start. Interrogative sentence, then negative interrogative sentence, and then last one, negative interrogative sentence and negative interrogative sentence. So my dear students, let's start one by one, okay? The first question I ask you, that is, how many alphabets in English? I already said one alphabet in every language. Whenever you choose any language, there is only one alphabet. Most students says that is 26 in English.
That is wrong, students. 26 is a letters. Okay. How many letters in English? 26 letters. Alphabet is 1, but letter is 26. Next thing is, there are in 26 we divided in two categories. First one is 21 consonants. 21 is consonants. 5 is vowels. What are the 5 vowels? A, E, I, O, U. That is vowels. Okay. 21 is, leaving 21 is consonant. Hello students, கவனிங்க. டைப்ஸ் ஆஃப் சென்டென்ஸ் சொன்னேன். டைப்ஸ் ஆஃப் சென்டென்ஸ்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன சென்டென்ஸ்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்போதான் வந்து இந்த லெசன் வந்து நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்டா தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன் எவ்ரி லாங்குவேஜ், எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் வந்து there is a need of words. எல்லா லாங்குவேஜ்க்கும் வந்து வார்த்தைகள் தேவை. வார்த்தை இருந்தால் தான் வந்து பேச முடியும். வார்த்தை இல்லைன்னா என்ன பேச முடியும்? அப்படின்னு பேச முடியும். ஏதாவது வார்த்தைகள் தேவை. அந்த வார்த்தை வச்சு தான் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து மற்றவங்களுக்கு கொடுக்க முடியும். அந்த வார்த்தைகள் வச்சு ஒரு மெசேஜ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஒரு மெசேஜ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாதி மெசேஜ் கொடுத்தா அவனுக்கு புரியாது. கம்ப்ளீட் ஃபுல் மெசேஜ் இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ரவி சென்னைக்கு போறான். இப்போ போக முடியாது, கொரோனா லாக்டவுன். ஓகேவா? சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன். which can communicate a complete message is called a sentence. ஓகேவா? ரவி அப்படின்னு சொல்லிட்டா அது வந்து பாதி ஆயிடும். ரவி போறான், எங்கே போறான்? சென்னைக்கு போறான். இது ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா சொன்னாதான் இந்த சென்டென்ஸ் வந்து, அப்போதான் வந்து அது சென்டென்ஸ் ஆகும். ஓகேவா? பாதி மட்டும் சொன்னா அது வந்து மற்றவங்களுக்கு புரியாது. இப்போ சொல்றேன், கவனிங்க. அந்த கம்ப்ளீட்டா சொல்றதுக்கு தான் வந்து சென்டென்ஸ் அப்படின்னு வந்து நாங்க சொல்றோம். ஓகேவா? இதுதான் வந்து சென்டென்ஸோட டெஃபினேஷன். இப்போ வந்து சென்டென்சஸ்க்கு வந்து ரெண்டு கிளாசிபிகேஷன் எப்படி டிவைட் பண்ணிருக்காங்க? ரெண்டு கிளாசிபிகேஷன். கேட்டகரி அப்படின்னு சொல்றான். ஓகேவா? கேட்டகரி. ஃபர்ஸ்ட் கிளாசிபிகேஷன்ல வந்து 4 வந்து மேஜர் டைப்ஸ் ஆஃப் சென்டென்ஸ் இருக்கு, 2 வந்து மைனர் டைப் ஆஃப் சென்டென்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் டைப் என்னன்னா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அசர்ட்டிவ் ஆர் டெக்ளரேட்டிவ் சென்டென்ஸ். அசர்ட்டிவ்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, இந்த டைப் ஆஃப் சென்டென்ஸ்ல என்ன இருக்கும்னா ஃபேக்ட் இருக்கும். இப்போ நீங்க ஒரு சென்டென்ஸ் படிக்கிறீங்கன்னா அதுல ஒரு ஃபேக்ட் இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சார் வந்து இது அசர்ட்டிவ் இல்லைன்னா டெக்ளரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் சொல்லியிருக்காரு. ஓகேவா? ஏன்னா அதுல வந்து ஃபேக்ட் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கு, அது அந்த சென்டென்ஸ் வந்து ஃபேக்ட் அப்படின்னு வந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். இல்ல ஒப்பீனியன் இருந்துச்சுன்னா அது டெக்ளரேட்டிவ் சென்டென்ஸ். ஏதாவது ஐடியா இருந்துச்சுன்னா அது டெக்ளரேட்டிவ் சென்டென்ஸ். ஃபேக்ட் இருக்கணும், ஒப்பீனியன் இருக்கணும், ஐடியா இருக்கணும். இதுல 3ல ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருந்துச்சுன்னா அந்த சென்டென்ஸ்ல வந்து அது வந்து டெக்ளரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் ஆயிடும். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள் பாத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் என்ன இருக்குன்னா, மகாத்மா காந்தி இஸ் தி ஃபாதர் ஆஃப் அவர் நேஷன். மகாத்மா காந்தி யாரு? நம்மளோட நேஷன், நம்ம இந்தியாவது வந்து ஃபாதர் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. அது வந்து ஒரு ஃபேக்ட், ஒரு உண்மை. ஓகேவா? இது வந்து டெக்ளரேட்டிவ் சென்டென்ஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபேக்ட் சொல்லிட்டேன். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ல வந்து he is honest. he is honest. honestனா என்ன? நேர்மையானவன். ஓகேவா? அவன் வந்து ரொம்ப நேர்மையா இருக்கான் அப்படின்னு வந்து நான் சொல்றேன். நான் வந்து இன்னொரு ஆளுக்கு சொல்றேன், அது வந்து என்னோட ஒப்பீனியன். நான் வந்து அவனை பத்தி சொல்றது. ஓகேவா? அது வந்து ஒப்பீனியன். இந்த சென்டென்ஸ் என்ன? ஒப்பீனியன் இருக்கு. ஒப்பீனியன் இருந்துச்சுன்னா டெக்ளரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் ஆயிடுச்சா? இப்போ 3வது சென்டென்ஸ் பார்க்கலாம். யூ ஆர் வெரி பியூட்டிஃபுல். இப்போ வந்து நான் ஒரு பொண்ணு பார்க்குறேன், பார்த்து நான் அந்த பொண்ணுக்கு என்ன சொல்றேன்னா, அந்த பொண்ணு வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கு. ஒரு சின்ன குழந்தை, அந்த குழந்தை எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும். யாருக்கும் வந்து சின்ன குழந்தைனா ரொம்ப பிடிக்கும். அது வந்து என்னோட ஒப்பீனியன். அந்த குழந்தை வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது வந்து என்னோட ஒப்பீனியன். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். 4வது சென்டென்ஸ். 4வது சென்டென்ஸ் என்னன்னா, பழனி மிஸ்டர் பழனி இஸ் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் தமிழ்நாடு. இது வந்து ஃபேக்ட். ஓகேவா? நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் யாரு? தமிழ்நாடு சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து மிஸ்டர் பழனிசாமி. அவர் தான் எழுதியிருக்கேன். பழனிசாமி வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் தமிழ்நாடு. இது வந்து ஃபேக்ட், ஒரு உண்மை. ஓகேவா? இப்போ அவர் தான் வந்து சீஃப் மினிஸ்டர். இது வந்து இந்த சென்டென்ஸ் வந்து ஃபேக்ட் இருக்கு. அந்த ஃபேக்ட் தான் வந்து, அந்த ஃபேக்ட்டுக்கு என்ன சொல்லுவோம்? டெக்ளரேட்டிவ் சென்டென்ஸ். அந்த மாதிரி ஃபேக்ட் இருந்துச்சுன்னா டெக்ளரேட்டிவ் சென்டென்ஸ். இப்போ வந்து நான் சொல்றேன், நம்ம இந்தியால வந்து 29 ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? இந்த சென்டென்ஸ்க்கு வந்து நீங்க அப்படியே
இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கமெண்ட்ல அடிக்கிறீங்க. ஓகேவா? கமெண்ட்ல டைப் பண்ணி அனுப்புறீங்க. இது வந்து ஒரு எக்ஸசைஸ் மாதிரி. நீங்க உங்களுக்கு எக்ஸசைஸ் எல்லாம் கொடுத்து அசைன்மெண்ட் எழுதுங்கப்பா, இது எழுதுங்கப்பா, அதெல்லாம் வேண்டாம். ஜஸ்ட் ஒரு கமெண்ட்ல வந்து இந்தியாவில் எத்தனை ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு எழுதுருங்க. கரெக்டா கிராமர் மிஸ்டேக் இல்லாம. அதுதான் வந்து இது. ஓகேவா? சரி விடுங்க, நானே சொல்லிடுறேன். இந்தியா ஹேஸ் 29 ஸ்டேட்ஸ். இதுதான் வந்து ஒரு சென்டென்ஸ். இந்த சென்டென்ஸ் வந்து டெக்ளரேட்டிவ். ஓகேவா? 29 ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு இந்தியாவில். முதல்ல வந்து 28 இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து ஆந்திர பிரதேஷ், தெலுங்கானா செப்பரேட் ஆயிடுச்சு. செப்பரேட் ஆனதுக்கு அப்புறமா 29 ஸ்டேட்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஓகேவா? இது வந்து ஒரு ஃபேக்ட், உண்மை. இம்பேரட்டிவ் சென்டென்ஸ். இம்பேரட்டிவ் சென்டென்ஸ் என்னன்னா, such sentence are used to permit, command or request. ஓகேவா? இந்த சென்டென்ஸ்ல என்ன இருக்கும்? பர்மிஷன் கொடுப்பாங்க, அப்படி இல்லைன்னா கமாண்ட். கமாண்ட்னா ஆர்டர். ஓகேவா? ஆர்டர், அப்படி இல்லைன்னா ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க. இந்த 3 விஷயம் இருந்துச்சுன்னா இந்த வந்து இம்பேரட்டிவ் சென்டென்ஸ் ஆயிடும். ஓகே, இம்பேரட்டிவ் சென்டென்ஸ் ஓட எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். பர்மிட்னா பர்மிஷன், கமாண்ட்னா ஆர்டர், ரிக்வெஸ்ட்னா ரிக்வெஸ்ட் பண்றது. ஓகேவா? யூ மே சிட் நவ். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து யூ மே சிட் நவ். நீங்க வந்து யூ மே சிட் நவ், நீங்க வந்து இப்போ இங்க உக்காரலாம் அப்படின்னு வந்து நான் வந்து ஒரு பர்மிஷன் கொடுக்குறேன் ஒரு ஆளுக்கு. இது வந்து பர்மிட், பர்மிஷன். இந்த சென்டென்ஸ் வந்து இம்பேரட்டிவ் சென்டென்ஸ். ஓகேவா? என்ன சென்டென்ஸ்? இம்பேரட்டிவ் சென்டென்ஸ். இந்த சென்டென்ஸ்ல என்ன இருக்கு? நான் வந்து ஒருத்தனுக்கு வந்து பர்மிஷன் கொடுத்துருக்கேன். இது வந்து இம்பேரட்டிவ் சென்டென்ஸ். நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்க்கலாம். கோ தேர். கோ தேர் வந்து அங்கே போங்க. ஓகேவா? இது வந்து கமாண்ட். நான் ஒருத்தனுக்கு வந்து ஆர்டர் கொடுக்குறது, நீங்க அங்கே போங்க, கோ தேர் அப்படின்னு. ஓகேவா? இந்த சென்டென்ஸ் கூட வந்து இம்பேரட்டிவ் சென்டென்ஸ். இம்பேரட்டிவ் சென்டென்ஸ் கமாண்ட். ஓகேவா? கோ தேர்னா கமாண்ட். இது வந்து இம்பேரட்டிவ் சென்டென்ஸ். நெக்ஸ்ட் மூணாவது பார்க்கணும். லெட் மீ டூ திஸ். இது நான் பண்றேன் அப்படின்னு வந்து ரிக்வெஸ்ட் பண்றேன். யாராவது வேற யாராவது பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அவங்ககிட்ட போய் இது நான் பண்றேனே அப்படின்னு வந்து ரிக்வெஸ்ட் பண்றது. ஓகேவா? லெட் மீ டூ திஸ், இது நான் பண்றேனே. ஓகேவா? லெட் மீ டூ திஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து பர்மிஷன். மே கமின் சார் அப்படின்னு வந்து கேட்குறோம். ஓகேவா? மே கமின் சார் அப்படின்னு கேட்குறோம். நான் வந்து பதில் கொடுக்குறேன் கமின் அப்படின்னு. இது வந்து ஒரு கமாண்ட். ஓகேவா? பர்மிஷன் அப்படின்னு எழுதிருக்கேன், பர்மிஷன் கிடையாது, கமாண்ட். ஓகேவா? கமாண்ட் இது. நெக்ஸ்ட் இது வந்து ஒரு கேட்டகரி இம்பேரட்டிவ் சென்டென்ஸ். இப்போ நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி என்னன்னா இன்ட்ரோகேட்டிவ் சென்டென்ஸ். இன்ட்ரோகேட்டிவ் சென்டென்ஸ்னா கேள்வி, கேள்வி கேட்கிற சென்டென்ஸ். ஓகேவா? such sentence used, such sentence are used to ask a question. இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் எதுக்காக யூஸ் ஆகும்? क्वेश्चन கேட்கறதுக்காக யூஸ் ஆகும். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन என்ன இருக்கு? வாட் இஸ் யுவர் நேம். ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான क्वेश्चन. வாட் இஸ் யுவர் நேம். ஓகே, வாட் இஸ் யுவர் நேம்னா உங்களோட பேர் என்ன. இது வந்து ஒரு கேள்வி. அந்த மாதிரி கேள்வி கேட்குற கொஸ்டின்ஸ்க்கு எல்லாம் வந்து இன்ட்ரோகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது. அதுக்கப்புறமா வந்து ஆர் யூ பிளேயிங், நீங்க விளையாடுறீங்களா அப்படின்னு வந்து நான் கேட்குறேன். ஓகேவா? இது வந்து கொஸ்டின். இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸும் வந்து கொஸ்டின் தான். ஆனா இதுல வந்து ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா WH, இது வந்து இந்த கொஸ்டின் வந்து WH வேர்ட்ஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. WH வேர்ட்ஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆன கொஸ்டின்ஸ்க்கு எல்லாம் வந்து கொஸ்டின் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி ஆர் யூ பிளேயிங் அப்படின்னு எழுதிருக்கேன். இது வந்து ஹெல்பிங் வேர்ப்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆன சென்டென்ஸ். ஓகேவா? ஹெல்பிங் வேர்ப்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆன சென்டென்ஸ் கூட வந்து கொஸ்டின் தான், இது கூட வந்து கொஸ்டின் தான். இப்போ வந்து இதுக்கு எப்படி பதில் சொல்வீங்க, இதுக்கு எப்படி பதில் சொல்வீங்க? ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள், கவலைப்படாதீங்க. வாட் இஸ் யுவர் நேம் அப்படின்னா என்னோட பேர் வந்து நான் சொல்வேன், என்னோட பேர் வந்து ரவி அப்படின்னு. ஓகேவா? இங்க வந்து ஆர் யூ பிளேயிங் ஹெல்பிங் வேர்ப்ல இருந்து கொஸ்டின் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கு வந்து பதில் எஸ் இல்லைன்னா நோ தான் இருக்கணும். வேற எதுவுமே பதில் கொடுக்க கூடாது. ஓகேவா? அதுதான் பதில் இருக்கணும். அதுக்கு தான் வந்து ஹெல்பிங் வேர்ப் கொஸ்டின் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. இப்போ அடுத்த சென்டென்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்கிளமேட்டரி, ஃபோர்த் டைப். ஃபர்ஸ்ட் டைப் என்ன சொன்னேன்? ஃபர்ஸ்ட் டைப் வந்து டெக்ளரேட்டிவ் சொன்னேன், அதுக்கப்புறம் வந்து இம்பெரேட்டிவ் சொன்னேன், அதுக்கப்புறம் வந்து எக்ஸ்கிளமேட்டரி சென்டென்ஸ் சொல்றேன். கவனிங்க. such sentence are used to express sudden emotion. ஓகேவா? இந்த சென்டென்ஸ் எதுக்காக யூஸ் பண்றாங்க?
உன்னோட ஃபீலிங் உன்னோட இமோஷன் வந்து வெளியப்படுத்துறதுக்காக சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? இந்த சென்டென்ஸ் வந்து எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துக்கலாம். ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இது. இந்த சென்டென்ஸ்ல வந்து ஹவு சேட் அப்படியா அப்படின்னு வந்து ஒரு துக்கமான சொல்றது. ஓகேவா? ஒரு ஃபீலிங் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்றது. இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் எக்ஸ்கிளமேட்டரி சென்டென்ஸ்ல வந்து எக்ஸ்கிளமேட்டரி மார்க் இருக்கும். ஒரு கோடு போட்டு கீழே வந்து ஒரு டாட் இருக்கும். ஓகேவா? இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இது வந்து எக்ஸ்கிளமேட்டரி சென்டென்ஸ். கவனிச்சிங்களா? எக்ஸ்கிளமேட்டரி சென்டென்ஸ்ல என்ன இருக்கும்? ஒரு கோடு போட்டு ஒரு டாட் இருக்கும். அதுதான் வந்து எக்ஸ்கிளமேட்டரி சென்டென்ஸ். நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பாருங்க. ஓ மை காட் இட்ஸ் அமேசிங். நான் என்ன சொல்றேன்? கடவுளே இது இவ்வளோ அழகா இருக்கே, பா ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது தான் வந்து ஒரு ஆச்சரியமா சொல்றதுனா இவ்வளவு இருக்கே அப்படின்னு வந்து இது வந்து ஒரு எக்ஸ்கிளமேட்டரி சென்டென்ஸ். ஓகேவா? என்னோட ஃபீலிங்ஸ் வந்து நான் வெளியப்படுத்துறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்ட் வந்து அவுச் இட் ஹர்ட்ஸ் மீ. இட் ஹர்ட் மீ அப்படின்னு இருக்கு. நான் வந்து என்னோட பெயின் வந்து வெளியப்படுத்துறேன். ஓகேவா? அவுச் எனக்கு வந்து வலி வந்துச்சு, அப்பா அப்படின்னு வந்து கத்துறேன்ல, ஆமா அடி வலிச்சு அப்படின்னு கத்துறோம் இல்லையா, அதே மாதிரி தான் இங்கிலீஷ்ல வந்து அவுச் அப்படின்னு இருக்கு. இது வந்து ஒரு எக்ஸ்கிளமேட்டரி சென்டென்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி என்ன இருக்குன்னா கிளாசிஃபிகேஷன் 2. ஓகேவா? இது நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் 4 கேட்டகரி சொன்னேன். ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னேன்? அசர்ட்டிவ் இல்லைன்னா டெக்ளரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் சொன்னேன். அதுக்கப்புறமா என்ன சொன்னேன்? இம்பேரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் சொன்னேன். அதுக்கப்புறமா வந்து எக்ஸ்கிளமேட்டிவ் சென்டென்ஸ் சொன்னேன். இதுக்கப்புறமா வந்து அஃபர்மேட்டிவ் சென்டென்ஸ் கிளாசிஃபிகேஷன் 2ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து அஃபர்மேட்டிவ் சென்டென்ஸ், அப்படி இல்லைன்னா இது பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் கூட சொல்லுவாங்க. இந்த சென்டென்ஸ்ல என்ன இருக்குன்னா விஷயம் வந்து பாசிட்டிவா இருக்கும், அவ்வளவுதான், வேற எதுவுமே கிடையாது. ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். இப்போ பாத்தீங்கன்னா ராம் இஸ் எ குட் பர்சன். ராம் வந்து ஒரு நல்ல மனுஷன், அதுதான் நான் சொல்றேன். ஓகேவா? ஐ எம் பிளேயிங். இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி, வெறும் பாசிட்டிவ் தான் இருக்கும் இன்ஃபர்மேஷன். இதுவும் வந்து கிட்டத்தட்ட அசர்ட்டிவ் டெக்ளரேட்டிவ் மாதிரி. ஓகேவா? அசர்ட்டிவ் டெக்ளரேட்டிவ் மாதிரி. பாசிட்டிவ் இதுனா நெகட்டிவ் எந்த மாதிரி இருக்கும் அது கூட பார்த்துக்கலாம். ஓகே, நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் கூட பார்த்துக்கலாம். நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ்ல வந்து நாட் கம்பல்சரி இருக்கும், நாட் இருக்கும், அப்படி இல்லைன்னா நெவர் இருக்கும், நான் அப்படின்னு கூட இருக்கலாம். ஓகேவா? நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றீங்க இல்லையா, நெகட்டிவ் தான் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட்ல நான் என்ன சொன்னேன்? ராம் இஸ் எ குட் பர்சன் அப்படின்னு சொன்னேன். இப்போ நான் என்ன சொல்றேன்? ராம் இஸ் நாட் எ குட் பர்சன். ராம் வந்து ஒரு நல்ல மனுஷன் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றேன். ராம் ஒரு நல்ல மனுஷன் கிடையாது. ஓகேவா? ராம் வந்து ஒரு நல்ல மனுஷன் கிடையாது. ஐ எம் நாட் பிளேயிங். நான் விளையாடல அப்படின்னு, நான் விளையாடுறது இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்றேன். ஓகேவா? நான் விளையாடிட்டு இல்லையே அப்படின்னு தான் சொல்றது. ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்க்கலாம். ஐ நெவர் டூ தட். நான் பண்ணவே இல்லையே, அது பண்ணவே இல்லையே, நெகட்டிவ். ஓகேவா? நாட் நெவர் இருந்தா நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ். நான் பண்ணவே இல்லையே, நான் வந்து அது பண்ணவே இல்லையே, எப்பவுமே பண்றது இல்லையே அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து பாசிட்டிவ் ஆயிடுச்சு. பாசிட்டிவ்ல வந்து சென்டென்ஸ் பாசிட்டிவ்ல இருக்கும். அதுக்கப்புறமா வந்து நெகட்டிவ் ஆயிடுச்சு. நெகட்டிவ்ல வந்து நாட் இல்லைன்னா நெவர் இருக்கும். அதுக்கப்புறமா வந்து இன்ட்ரோகேட்டிவ் சென்டென்ஸ். இன்ட்ரோகேட்டிவ் சென்டென்ஸ்ல என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஹூ இஸ் ரஹீம். ரஹீம் வந்து யாரு? ஓகேவா? ரஹீம் யாரு அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்து இஸ் ரஹீம் ஏ குட் பாய். ரஹீம் ஒரு நல்ல பையனா அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்கேன். ஓகேவா? ஆம் ஐ ரைட்? கரெக்டா, நான் கரெக்டாப்பா அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்கேன். ஓகேவா? கேன் யூ டூ தட்? நீ அது உன்னால அது பண்ண முடியுமா? ஓகேவா? இந்த 4 சென்டென்ஸ் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் வந்து WH வேர்ட்ஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. மீதி 2 சென்டென்ஸ் இருக்கு, அது வந்து ஹெல்பிங் வேர்ப்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. 4வது சென்டென்ஸ் வந்து கேன் மாடல் வேர்ப்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. ஓகேவா? உங்களுக்கு தெரியலன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நெக்ஸ்ட் வரப்போற வீடியோஸ்ல வந்து WH வேர்ட்ஸ் கூட நான் சொல்ல போறேன். மாடல் வேர்ப்ஸ், ஹெல்பிங் வேர்ப்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நான் சொல்ல போறேன். கவலையப்படாதீங்க, சும்மா கவனிங்க. ஓகேவா? சைலண்டா கவனிங்க. இது ரொம்ப 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 ஈஸியான சென்டென்சஸ் இதெல்லாம். நெகட்டிவ் இன்ட்ரோகேட்டிவ். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து 4வது இது வந்து லாஸ்ட் நெகட்டிவ் இன்ட்ரோகேட்டிவ். இன்ட்ரோகேட்டிவ் கொஸ்டின்ல வந்து நெகட்டிவா இருக்கணும், அதுதான் வந்து நெகட்டிவ் இன்ட்ரோகேட்டிவ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க.
why is Joseph is not good person? ஜோசப் எதுக்காக நல்ல மனுஷன் கிடையாது? ஓகேவா, ரீசன் சொல்லணும் இங்க தான். ஓகேவா, WHல வந்து நான் கேட்டிருக்கேன், எதுக்காக ஜோசப் வந்து ஒரு நல்ல ஆள் கிடையாது, நல்ல மனுஷன் கிடையாது அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன். நான் யாருக்கிட்ட கேட்டேன்னா அவன் வந்து ரீசன் சொல்லணும் பதில்ல. ஓகேவா, அதுக்கப்புறம் வந்து விச் இஸ் நாட் யுவர் புக். இப்போ 4 புக் வச்சிருக்கு. ஓகேவா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து 4 புக் வச்சிருக்காங்க. அந்த 4 புக்ல வந்து நான் கேட்கிறேன், உங்களோட புக் இது என்ன, உங்களோட புக் இது என்ன, எந்த புக் வந்து உங்களோட கிடையாது அப்படின்னு கேட்கிறேன். ஓகேவா, அதுதான் வந்து விச் இஸ் நாட் யுவர் புக். விச் இஸ் நாட் யுவர் புக், உங்களோட புக்கு எது கிடையாது, இதுல எது உங்களோட புக் வந்து இல்ல அப்படின்னு வந்து நான் கேட்டிருக்கேன். ஓகே, இது வரைக்கும் ஆயிடுச்சா? நெக்ஸ்ட் வந்து கவனிங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து ஆப்டேட்டிவ் சென்டென்ஸ். ஆப்டேட்டிவ் சென்டென்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே இல்ல, சென்டென்ஸ் விச் எக்ஸ்பிரஸ். ஓகேவா, இப்போ கிளியரா தெரியுதா? ஓகே, ஆப்டேட்டிவ் சென்டென்ஸ் என்னன்னா சென்டென்ஸ் விச் எக்ஸ்பிரஸ் விஷஸ், பிரேயர், கர்ஸ் எக்ஸெட்ரா ஆர் கால்டு ஆப்டேட்டிவ் சென்டென்ஸ். ஓகேவா, இந்த சென்டென்ஸ்ல என்ன இருக்கும்? சென்டென்ஸ்ல வந்து சென்டென்ஸ் விச் எக்ஸ்பிரஸ் விஷஸ், பிரேயர்ஸ், கர்சஸ் எக்ஸெட்ரா ஆர் கால்டு ஆப்டேட்டிவ் சென்டென்ஸ். இது ரெண்டு சென்டென்ஸும் வந்து ஆப்டேட்டிவ் சென்டென்ஸ் வந்து ஒரு மைனர் டைப் ஆஃப் சென்டென்ஸ். ஓகேவா, மைனர் டைப் ஆஃப் சென்டென்ஸ்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். இந்த சென்டென்ஸ்ல என்ன இருக்கும்? விஷ் இருக்கும், யாராவது விஷ் பண்ணிருக்கலாம். அப்படின்னா பிரேயர் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் வந்து கர்சஸ் இருக்கும். ஓகேவா, மூணுல ஏதாவது இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து விஷ் யூ ஹாப்பி பர்த்டே, நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து விஷ் பண்றேன், விஷ் யூ ஹாப்பி பர்த்டே. ஓகேவா, இது வந்து நான் விஷ் பண்றது. இந்த சென்டென்ஸ் வந்து ஹாப்பி பர்த்டே விஷ் பண்றது, இது வந்து ஆப்டேட்டிவ் சென்டென்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து லாங் லைஃப் தி குயின், குயின் வந்து அதிகமாக வாழட்டும், வயசு நல்லா வாழட்டும், அதிகமாக வாழட்டும் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. ஓகேவா, லாங் லைஃப், அவனுக்கு வந்து வயசு ஜாஸ்தியா இருக்கட்டும், பா அவனுக்கு வயசு ஜாஸ்திப்பா அப்படின்னு சொல்றது இல்ல, அவனுக்கு வயசு ஜாஸ்திப்பா அப்படின்னு அதுதான் சொல்றேன். குயினுக்கு வந்து வயசு ஜாஸ்தியா இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்றது இல்லையா, அதுதான் வந்து குயின். ப்ரே பண்றது, அவனுக்கு வந்து வயசு ஜாஸ்தியாப்பா, இப்போதான் வந்து உனக்கு ஞாபகம் வச்சேன், நீ அதுக்குள்ள நீ வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்றது இல்லையா, அதுதான் வந்து லாங் லைஃப் தி குயின். நெக்ஸ்ட் வந்து மே ஹிஸ் சவுல் ரெஸ்ட் இன் எக்ஸாம், மே ஹிஸ் சவுல் ரெஸ்ட் இன் பீஸ். ஓகேவா, ஆத்மா சாந்தி அடையட்டும் அப்படின்னு சொல்றது இல்லையா, அதுதான் வந்து இங்க சொல்லியிருக்காங்க. மே ஹிஸ் சவுல், அவனோட ஆத்மா வந்து சாந்தி அடையட்டும் அப்படின்னு சொல்றது இல்லையா, இது வந்து ஒரு இது பிரேயர். ஓகேவா, அவனோட ஆத்மாக்காக வந்து நாங்க ப்ரே பண்றது. நெக்ஸ்ட் வந்து மே தே ப்ராஸ்பர். ப்ராஸ்பர்னா ரொம்ப ரொம்ப அது ப்ராஸ்பரோட மீனிங் என்னன்னு சொல்றேன், கவனிச்சுக்கோங்க. சக்சஸ். ஓகேவா, சக்சஸ் முன்னேறது. ஓகேவா, மே தே ப்ராஸ்பர், மே தே ப்ராஸ்பர்னா சக்சஸ் அப்படின்னு சொன்னேன். அவங்க வந்து முன்னேறட்டும் உடுப்பா அப்படின்னு சொல்றது இல்லையா, அதுதான் வந்து ப்ராஸ்பர். ஓகே, ஆப்டேட்டிவ் சென்டென்ஸ்னா என்ன சொன்னேன்? விஷஸ், பிரேயர்ஸ், கர்ஸ். ஓகேவா, விஷ் பண்ணிருக்கணும், பிரேயர் இருக்கணும், ப்ரே பண்ணிருக்கணும் யாருக்காவது, அப்படின்னா சாபம் கொடுத்துருக்கணும். ஓகேவா, கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, சாபம்க்கு வந்து சாபம் கொடுத்துட்டான் அப்படின்னு சொல்றது இல்லையா, அதுக்கு வந்து கர்ஸ் சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்ட் பார்க்கலாம், ஆப்ரேட்டிவ் சென்டென்ஸ். ஆப்ரேட்டிவ் சென்டென்ஸ்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது, ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். டு பிகம் ஃபங்க்ஷனல், முதல்ல வந்து அது ஃபங்க்ஷன் ஆகாது, அது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகேவா, அது ஸ்டார்ட் ஆகாது, இது இல்லைன்னா அது ஒர்க் ஆகாது. ஓகேவா, அதுக்கப்புறமா ரெடி பண்ணதுக்கு அப்புறமா வந்து ஒர்க் ஆகும், அது ஆப்ரேட் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து தி பைக் வாஸ் நாட் ஆப்ரேட்டிவ் அன்டில் தி இன்ஜின் வாஸ் ஃபிக்ஸ்டு. அந்த பைக்ல வந்து முதல்ல ஸ்டார்ட்டே ஆகாது. ஏன் ஸ்டார்ட் ஆகாது? முதல்ல இன்ஜின் ஃபிக்ஸ் பண்ணும், இன்ஜின் ஃபிக்ஸ் பண்ணாதான் பைக் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும், அதுக்கப்புறமா தான் வந்து ஆப்ரேட் பண்ண முடியும். அதுதான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. தி பைக் வாஸ் நாட் ஆப்ரேட்டிவ் அன்டில் தி இன்ஜின் வாஸ் ஃபிக்ஸ்டு. அதுக்கப்புறம் வந்து தி ஹோட்டல் வாஸ் நாட் ஆப்ரேட்டிவ் அன்டில் தி பாஸ்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன். அந்த ஹோட்டல்ல வந்து முதல்ல இன்ஸ்பெக்ஷன் வருமா, இன்ஸ்பெக்ஷன் வந்து FSSAI சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க. அந்த சர்டிஃபிகேட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா தான் வந்து அந்த ஹோட்டலுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது, ஃபங்க்ஷன் பண்ண அந்த ஹோட்டல் வந்து ரன் பண்ண முடியாது. ஓகே, தி ஸ்டோர் வாஸ் நோ லாங்கர் ஆப்ரேட்டிவ் ஆஃப்டர் தி லாஸ்ட் ஃபண்டிங். அந்த ஸ்டோர் வந்து இன்னும் நடத்த மாட்டாங்க, ஏன்னா அந்த ஸ்டோர் வந்து இருக்காது, எடுத்துருவாங்க. ஏன் எடுத்துருவாங்கன்னா ஃபண்டிங் வந்து லாஸ்ட் இருக்கு, தி லாஸ்ட் ஃபண்டிங், ஃபண்ட் வந்து லாஸ் ஆயிடுச்சு. யார்கிட்ட?
யார்கிட்ட இருந்து லாஸ் ஆயிடுச்சு? கம்பெனி கிட்ட இருந்து. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா டிஃப்ரென்ஸ். நான் சொல்லியிருந்தேன் ஏற்கனவே வீடியோவில் எக்ஸ்க்ளமேட்டிவ் சென்டென்ஸ் சொல்லும்போது எக்ஸ்க்ளமேட்டிவ் சென்டென்ஸ்க்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்க்ளமேட்டிவ் மார்க் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்து ஆப்டேட்டிவ் சென்டென்ஸ் கூட வந்து எக்ஸ்க்ளமேட்டிவ் மார்க் இருக்கும். ரெண்டுத்துக்கும் எப்படி டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள்ஸ். இதில் வந்து இட் கண்டெயின் சடன் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் அட்மைரேஷன், சர்ப்ரைஸ், டிஸ்கஸ்ட், சாரோ ஆர் எனி இன்டென்ஸ் இமோஷன். இட் ஆல்வேஸ் ஹேவ் எக்ஸ்க்ளமேஷன் மார்க் இன் மிடில் ஆர் எண்ட் ஆஃப் சென்டென்ஸ். ஒன்றுமே கிடையாது. இது எப்போவுமே என்ன இருக்குன்னா இந்த எக்ஸ்க்ளமேட்டிவ் சென்டென்ஸில் எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கும். ஓகேவா? சர்ப்ரைஸ், சடன் எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கும். அப்படியா அப்படின்னு வந்து எப்போ சொல்கிறோம்? பார்த்த உடனே சொல்லிட்டோம். ஓகேவா? அவனை பார்த்தாலே ஆகிறது டிஸ்கஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறது இல்லையா? அவனை பார்த்தாலே வந்து போரிங், அவனோட எக்ஸ்பிரஷன் என்ன ஒரு மாதிரி மூஞ்சி பண்ணிப்பாங்க சில பேர். அதுக்கு தான் வந்து டிஸ்கஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது. சாரோனா சேட்னஸ், யாராவது கை கால் சரியில்லை ஏதாவது அப்படி அது ஏதாவது பார்த்தீங்கன்னா மனசு வந்து ஒரு மாதிரி ஆகிடும். ஓகேவா? சேட் ஆகிடும். அதுதான் வந்து இன்டென்ஸ் இமோஷன். இந்த இமோஷன்ஸ்க்கு தான் வந்து சொல்கிறது. இந்த மாதிரி இமோஷன்ஸ் வந்துச்சுன்னா அது வந்து எக்ஸ்க்ளமேட்டரி சென்டென்ஸ். இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்துச்சுன்னா அது வந்து எக்ஸ்க்ளமேட்டரி சென்டென்ஸ். இந்த சென்டென்ஸில் வந்து மிடில் இருக்கும், அப்படி இல்லைன்னா எண்ட்ல இருக்கும். எக்ஸ்க்ளமேட்டரி மார்க் ஒரு கோடு போட்டு ஒரு டாட் இருக்கும், எண்டிங்ல இருக்கும், அப்படின்னா மிடில் ஆஃப் தி சென்டென்ஸ்ல இருக்கும், நடுவில் இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஆப்டேட்டிவ் சென்டென்ஸ்ல என்ன சொல்லியிருந்தேன்? விஷ் பண்ணியிருக்கணும், அப்படி இல்லைன்னா ப்ரே பண்ணியிருக்கணும், கர்ஸ் இருக்கணும். ஓகேவா? இந்த சென்டென்ஸ்ல வந்து எப்பவுமே வந்து எண்ட் ஆஃப் தி சென்டென்ஸ்ல தான் வந்து எக்ஸ்க்ளமேட்டரி மார்க் இருக்கும். இதுதான் எக்ஸ்க்ளமேட்டரி மார்க். ஓகேவா? பார்த்துக்கோங்க. எக்ஸ்க்ளமேட்டரி மார்க் எப்படி இருக்கும்? இந்த மாதிரி இருக்கும், ஒரு கோடு போட்டு ஒரு டாட் இருக்கும். ஓகேவா? எண்ட் ஆஃப் தி சென்டென்ஸ்ல தான் வந்து ஆப்டேட்டிவ் சென்டென்ஸ்ல இருக்கும் மார்க். ஓகே, இந்த வார்த்தைகளை வந்து நான் இந்த வீடியோ வந்து க்ளோஸ் பண்ண போறேன். நெக்ஸ்ட் லெசனுக்கு வந்து பார்க்கலாம். ஓகே, என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்க.